then only the question arises, right? Then I mean everybody, even the GMIT got stunned there. This is the beauty. Okay, B2B discussions වලදී අපි හිර වෙන තැන්, අපි නොදන්න මිනිස්සු ඉන්වෝල්ව් වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන තැන්. එතකොට even the GMIT got stunned and he said then I was asking මම ළඟට කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා බැංක් එකේ කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා කවුද මේ නෑ මචං he is the person he is a network administrator and he is the one who is handling at the branch level එයාගේ යටතේ තමයි branch level එකේ team එකේ ඉන්නේ. Then only we got realize who the person was. එතකොට you just imagine, right? අන්තිමටම මොකද උනේ? දැන් බැංක් එකට තව ටීම් එකක් දාන්න බෑ බ්‍රාන්ච් ලෙවල් එකේ අපේ සිස්ටම්ස් ටික ඕලුක් කරන්න. මොකක්ද අන්තිමටම උනේ මේ ෆයිනල් ඩිස්කෂන් ලෙවල් එකේ ඩිසිෂන් ලෙවල් එකේ තිබ්බ එක they were dragging the discussion further and finally just because of that issue they were asking us to propose another solution. But the second solution we proposed was pretty expensive and they were not in a position to go ahead with that. And 8 months effort we lost in one single meeting. අර බලන්න decision making cycle මේ B2B buying කියලා කියන්නේ හරිම crucial. B2B selling කියලා කියන්නේ හරිම crucial. ඔයගොල්ලෝ මේ B2B කරන කට්ටිය මෙතන ඉන්න හින්දා මම කියන්නේ it's so crucial. සමහර වෙලාවට අපේ මේ මාස ගානක effort එක එක single decision එකකින් යනවා. දැන් I will tell one of another experience. I don't want to mention the ministry. 2015 අපි 2014-15 අපි government tender එකකට quote කරනවා. ඒතර government tender එකට quote කරනවා tender worth about my product portfolio worth about 60 plus million. එතකොට දැන් since it's a government tender we got the approval from finance ministry for duty clearance. We got all the other clearance approval from other ministries. Security TRC approval එක අපිට ආවා. කියන්නේ ministry finance ministry approval එක ආවා. Duty clearance වලට ඒ ඔක්කොම ටික ආවා. මොකද උනේ මේ shipment came from 2 different countries and one shipment we managed to clear somehow. That shipment was about 20 odd millions. So ඒක clear කරා. But unfortunately the second shipment got delayed. With that delay, the government changed. With that delay, the government changed. So, ministry එකෙන් අපිට purchase order එක දීලා තියෙනවා. Finance ministry එකෙන් අපිට duty clearance වලට approval එක තියෙනවා. Government එක change වුණා. දැන් මොකද කරන්නේ? Shipment එක ආවා. That shipment worth about another 30 million not shipment. Shipment එක ආවා. Finance ministry එකෙන් ගහලා තියෙන letter එක approve උන්නේ නැහැ custom එකෙන් valid කරන්න බෑයි කියලා කිව්වා ඔක්කොම change කරපු හින්දා මම කියන්නේ 2015 incident එකක් right finance ministry එක මේ custom එක reject කරා finance ministry එකේ letter එක we went back to the finance ministry and said look here the shipment is there please give us a letter the custom is rejecting this letter please give us they rejected that letter also what happened then duty එක වෙනවා 15% duty port and aviation levy by that time මට මතක විදිහට 7.5% තිබ්බේ NBT එක 2% තිබ්බා VAT on top දැන් finance ministry එක document එක දීලා තිබ්බේ duty එක waive off කරන්න VAT එක waive off කරන්න NBT එක පැල් එක ඔක්කොම waive off කරන්න මේ ඔක්කොම ටික add වෙනකොට 15% VAT 15% duty 30% 7% 2% 39% අපිට ගෙවලා තමයි shipment එක එළියට ගන්න ඕනේ. You know the best part after that, we had to take the shipment after struggling for about good 2 to 3 months. We were struggling, keeping the shipment there. We were incurring a huge loss. Then you know what happened after that. The purchase order issued by the previous government rejected by the ministry. ඒ වෙනකොට අපි බඩු ප්‍රමාණයක් මිනිස්ට්‍රි එකට දාලා තිබ්බා. එතකොට ඒකේ සල්ලි ගන්න අපිට comfortably පුළුවන් වුණා since we have already delivered, but they stopped purchasing the rest. 30 million not inventory got stuck in my warehouse for about 3 years. You just imagine. Luckily, I reshipped it to Bangladesh project. So, but the rest remain. මේ B2B buying cycle එක කියලා කියන්නේ හරිම crucial. එතකොට අපි පොඩි delay එකක් සමහර වෙලාවට ලොකු loss එකක් වෙන්න පුළුවන්.
අපේ පොඩි මිස්ටේක් එකක් සමහරවිට කන්ටිනියස් ලොස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැම ඒ කියන්නේ අපි බ්ලැක් ලිස්ට් වෙන තරමට ලොස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. I will tell another example in 2002 or 3 Ministry of Education project එකක් තිබ්බා World Bank project එකක් ලංකාවේ එක computer company එකක් local computer company එකක් computers වගේක් code කරා මේ tender එකට and these people were not supplying. Technically, they were okay, approved. Financially, they were the lowest bid. That also approved. Document-wise, everything they were approved. And finally, they delivered the item. Look at even after delivery, these things might happen. They delivered the item. After they delivered the item, again at the technical evaluation, the technical evaluation committee identified the specification which is delivered is not complying with the specification which was in the tender document. You know what happened? Entire products were returned. Supplier had to collect the item from the ministry, and also they didn't stop from that point. Ministry ran a public notice blacklisting the company. Ministry of Education publicly newspapers වල දැම්ම මේ company එකේ නම දාලා company එක blacklist කරලා. You just imagine people are going, corporate businesses are going into that level. So when you do deal with B2B, it's so crucial. You all have to be careful. මොකද එක retail මං හිතන්නේ මම මේ ළඟදි වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එකකුත් මේ පැන්ඩමික් එකෙන් පස්සේ වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එක මම ඔයගොල්ලෝගේ එක ෂෙයා කරා කම්පැනි which I consult. එතකොට ඒ කම්පැනි එක පොඩි ප්‍රයිස් එක චීට් කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමටම ඒගොල්ලෝගේ entire dealer network එක ඒගොල්ලෝගෙන් purchase කරන එක නතර වුණා. නතර වුණේ වෙන මොකක්ද මේ dealers are connected each other. එක dealer කෙනෙක් කිව්වා මචං මෙතනින් ගන්න බෑ මේගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් කරා. එයා අනිත් තවත් කෙනෙක් කිව්වා entire dealer network stop buying from this company. You just imagine මේ පොඩි දේවල් හින්දා අපිට වෙන දේවල්. So B2B B2C buying behavior එකදී අපි we have to be careful because our involvement sometimes might affect negatively or a slight delay might affect negatively. So those things are there. B2C කියලා කියන්නේ ලොකුවටම අපිට psychological part එකක් මිසක් operational official involvement එකක් B2B එකේ වගේ එන්නේ නැහැ B2C වලදී. So අපිට මේක සමහර වෙලාවට comfortable වෙනවා. We'll be studying the process. Any questions my dear friends? Any questions? You all can share your experience B2B in the කට්ටිය, B2C in the කට්ටිය. You all can share your experience also. Right? අපිත් fail වෙන තැන් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් අර ඕවා තමයි අපි fail වෙන තැන්. Right? එතකොට මේ මම කියන්නම් එකපාරක් another thing මේක supply foreign supply එකේ පැත්තෙන් delay එකක් ආවා මම කියන්නේ මේකත් උනේ 2008 9 වගේ period එකේ. එතකොට tender එක අපිට award වුණා. tender එකකදී government tenders වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා bid bond කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් performance bond කියලා එකක් දෙනවා. අපි bank guarantee එකක් විදිය එකක්. අපි හරියට supply කරේ නැත්නම් customer ඒක recover කරගන්නවා අපි දෙන bond එකෙන්. ඉතින් දැන් මේ tender එක මම quote කරේ water board එකට. ඉතින් water board එකට quote කළා. දැන් my supplier delayed the shipment. Unfortunately, my supplier delayed the shipment. එතකොට එතනදී everything was okay. Buying pattern, purchase orders ඇවිල්ලා අපි bid performance bond දීලා ඔක්කොමත් කළා ඉවරයි. My supplier did not ship here item from there. That part, so we got delayed. එතකොට දැන් honestly සමහර වෙලාවට අපිට සමහර දේවල් open වෙන්න බැරි වෙන level එකක් තියෙනවා. ඉතින් I had to involve for the entire process. ඉතින් මෙතනදී මොකද්ද උනේ අපි කිව්වා අන්තිමටම මේ එකපාරක් ඔයගලන්ට මතක ඇති ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණා ෂිප් එකක් කියන්නේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් වෙලා මම කියන්නේ රීසන්ට් ඉන්සිඩන්ට් එක නෙමෙයි මම 2008 9 වල වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එක. එතකොට ගොඩක්
shipping industry එකට again issue එකක් ආවා shipment delays concern එක. මම ඕක දැම්ම. ඇත්තට මේක මට සත පහක අදාළත්වයක් නැහැ because I was shipping from Singapore to Colombo. Singapore to Colombo shipping ඒ කියන්නේ vessel duration එක only 1 week maximum. right දවස් 3න් vessel එක එනවා දැන් Singapore to Colombo. ඉතින් ඕක දැම්ම. ඉතින් ඕකත් reason එක දැම්මොත් ඔය delays හේතු අපිට recover කරන්න ගොඩක් incidents දාලා අන්තිමට මොකද උනේ water board එකෙන් අපේ bid bond එක performance bond එක encash කරගත්තා. ඒගොල්ලන්ට තව දුරට බලාගෙන ඉන්න බෑයි කියලා encash කරගත්තා. එතකොට ඒක encash කරගෙන මොකද්ද උනේ? ඒගොල්ලොන් රීටෙන්ඩර් කරන්න ගත්තා. රීටෙන්ඩර් කරන්න පටන් ගන්නකොට අපේ item ටික luckily අපේ item ටික ලංකාවට ආවා. නමුත් මම මේ කියන්නේ we managed to supply that shipment even at a loss කියලා කියන්නේ performance bond එකෙන් cash කරගත්තා. එතන loss එකක් අපිට financially ආවා. නමුත් අපි item ටික ඊට පස්සේ ලංකාවට ආපු හින්දා ඒගොල්ලොන් දෙවෙනි tender එකට යන්නේ නැතුව we managed to supply. ඉතින් දැන් බලන්න අපි B2B එනකොට තියෙන issues අපි උනත් mistakes කරනවා. අපේ අතිනුත් mistakes සමහර වෙලාවට practically industry එකට බැස්සාම එන වෙලාවල් තියෙනවා. But remember now I make sure not to tell a single word which is not true to the customer because then it will be a huge concern. මොකද අපි දන්නේ නැහැ කොතනින්ද කොයි විදිහටද turn වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මට එකපාරක් කිව්වා client කෙනෙක් මේක 2003-4 වල ඉන්සිඩන්ට් එකක්. බලයි කට්ටිය ඇවිල්ලිවල මම මේ වචන වලින්ම කියලා. බලයි කට්ටිය ඇවිල්ලා නැවුත් ගිල්ලනවයි කියලා කිව්වා මේ ලෝකෙ වෙන්නේ නැති දේවල් ගිල්ලනවයි කිව්වා item ටික දෙන්න පරක් වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා. So you all have to be careful when you especially working with the B2B. Right. So then any question, my dear friend, before I go to the B2B process and the other factors, any questions you all have? Anyone would like to share your experience even? Anyone? I'm just sharing even my failures because these are the realities in industry. මොකද sales කියලා කියන්නේ හරිම crucial, right? මේ අර I mean we have two means. Sales කරන්න එකම විදියයි තියන්නේ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක්. එහෙම එකක් නැහැ. Sales කරන්න එක එක විදි තියෙනවා. right? එක එක්කෙනාට අදාළ එක එක විදි තියෙනවා sales කරන්න. right? එතකොට sales කරන්න ඔක්කොන්ටම පුළුවන් කියන එක තමූලික බොරුවක්. Right? I mean, if that is the case, you put a sales vacancy advertisement key and key then apply karanne kiyala balanna. So everybody can't do selling. So I mean, you need to have a unique skill to do it. So anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Siraj, Sachini, Samsudin, Nayana, Mekala, Indunil, do you have any questions? Indunil, where are you working? Indunil, are you there? Indunil, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, where are you working, Indunil? I am working in Bowers, sir. You are working for Bowers? Into the pharmaceutical or the FMCG range? FMCG, sir. Okay. I mean, you all might have B2B on the experience, right? Mm-hmm. Right, I mean, those things are there. Any questions, my dear friends? පැහැදිලි නේද ඉන්දුනිල් කියන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට issue එකක් නෑ නේද? Okay. Okay. So let's move forward with this. මේකේ මම පොඩ්ඩක් මම කලින් කරා අපිට consumer කෙනෙක් purchase කරනකොට product එකක් මොනවද factors involve වෙන කියන එක. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම consumer buying වලදී involve වෙන factors. ඒ කියන්නේ consumer කෙනෙක්ගේ decisions product එකකට යන decisions වලට involve වෙන්න පුළුවන් factors මොනවද? මම කියන්නේ consumer, right? Talking on business. We are talking about still the consumer, right? Consumer buying වලදී තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. So I mean consumer කෙනෙක් purchase කරනකොට එයාගේ cultural factors බලපාන්න පුළුවන්. Culture, subculture, right? Yage social class එක yage status they are maintaining, right? ඒ වගේ දේවල්
බලන්න බලපාන්න පුළුවන්. එයාගේ රිලිජන් එක බලන්න. එයාගේ සරවුන්ඩින්ග්ස් බලපාන්න පුළුවන්. අපි ෆුඩ් හැබිට්ස් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කියන්නේ ෆැෂන් හැබිට්ස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ පර්සනල් කෙයා හැබිට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කල්චරල් ෆැක්ටර්ස් බලපානවා. ඒ වගේම තමයි සෝෂල් ෆැක්ටර්ස් බලපානවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ෆැමිලි එක තියෙන, එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ගේ වටා පිටාව සමාජයේ මත ඒගොල්ලොන් මූව් වෙන්නේ කොයි වගේ කට්ටියද අපි හිතමු let's say as an example අපි තනියෙන් ඉන්නකොට ගිහිල්ලා තෝස කඩෙන් වුණත් පාරායිනේ තියෙන තෝස කඩෙන් වුණත් කන්න බලන්න. සමහරවිට you might be with a community of CEOs, community of chairmen. So you might not comfortable to go to a wayside those kadiyana. So they might your buying decision might be for a good star rating restaurant kind of a thing. So like that. අපි ඒ මොහොතේ behave වෙන society එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් generally අපි boom වෙන society එක වෙන්න පුළුවන්. Based on that our buying decisions different. And the family, right? If it is an extended family, let's say you are living with your grandparents and your parents together, right? එහෙම ඉන්නවා. දැන් අපි සමහර ගෙවල් දැකලා තියෙනවා. ආච්චිලිත් ඉන්නවා, අම්මත් ඉන්නවා, දුවලා පුතාලාගේ families ඔක්කොම එකට ඉන්න extended families අපි ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලොන් එකට. එහෙම නැත්නම් සමහර ගෙවල් තියෙනවා newly married couple එක විතරයි. එක්ක newly married couple එකත් එක්ක පොඩි බබා විතරයි ඉන්නේ. right? එතකොට ඔන්න ඔය වගේ පොඩි, right? Not full nest family. අපේ කියනවා full nest family එකක් කියලා. එහෙනම් ඒව නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් newly married couple එක විතරයි. මොන ඔය වගේ. ඒතර family එකේ condition එක, family එකේ size එක අනුව අපි buying decisions වෙනස් වෙනවා. Personal අපි ගත්තොත් obvious age එකද income එක සමහරවිට අපේ sizes අපේ physical size එක බලපානවා. දැන් අපි physical size එක බලපාන අනුව මට example එකක් කියන්නේ physical size එක අනුව මේ අපි buying decision එක ගන්න. අපේ size එක බලපාන. Anyone can tell any example? අපේ size එක බලපාන buying decision වලට. මොකද any example? Can anyone tell any example? අපේ size එක අනුව අපි buying decision වෙනස් වෙනවා. income එක. Okay, income එක බලපානවා obvious. මම කිව්වොත් අපේ size එකත් අපි බලපාන එක මේ මගේ size එක අනුව. Right? When you buy dress. Yes. When you buy dress, so you have a special market. Now see as an example double XL, right? Clothing. For whom? I mean, අපිට double XL දැම්මොත් bed sheet පිරෙවුවා වගේ තියෙන්නේ. But දැන් මේ size එක අනුව I'm not promoting, okay? Don't take me wrong. But size එක අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ. දැන් බර අනුව මාත්‍රාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද පැනඩෝල් වල? right? පැනඩෝල් වල බර අනුව මාත්‍රාව කියලා කියන්නේ size එකනේ. දැන් මේවා වුණත් දැන් මේ double XL වගේ ඒවා ඒ size එක අනුව තමයි fashion industry එක. ඒක. දැන් I mean shoes මේවා ගත්තොත් ඒවා sizes අනුව යන්නේ. ඒතර ඒවා බලපානවා. තමන්ගේ physical dimension පවා බලපානවා buying decisions වලට. occupation එක. තමන් කරන job එක බලපානවා buying decisions වලට. තමන් executive level නම් ඉන්නේ. තමන් operational level නම් ඉන්නේ. තමන් CEO ඒ වගේ top manager senior manager level. ඒක බලපානවා buying level එක. ඒකත් එක්ක එන income එක බලපානවා buying level එකට. right? economic status කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. economic කොච්චර wallet value එකක් තියෙනවා. right? ඒතර personal and self concept එක කියලා ගත්තොත් අපි කියනවා තමන්ගේ personality එක. එතකොට මම හිතන් ඉන්නවා මම මේ විදියට behave වෙන්න ඕනේ කියලා එක personal self concept එකක්. ඒක තමයි මගේ concept එක කියලා හිතුවේ. දැන් මම කවදාවත් මේ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විතර unbranded wear කරන්නේ මම branded products වලටම තමයි යන්නේ. මම self status එක maintain කරන්න. So like that the personal concepts මොනවද කියන එක අනුව. එහෙම නැත්නම් මම corporate dress විදිහට බලනවා. මම හැමතිස්සෙම casual තමයි. So like that the people might have different personal related judgments. So those things are influencing.
psychological factors, your motivation, the way you motivate, you take the buying decision, right? You don't bother. අපි කවුරුවත් කියන දේවල් හිතන්නේ මම කැමති කියලා පාරයන තියෙන තෝස කඩෙන් එහෙම නැත්නම් පෙට්ටි කඩෙන් අර චූටි බංකුවේ වාඩි වෙලා පොල් රොටියයි කට් සම්බලුයි කාලා ප්ලේන් ටිකක් බොන්න ආන්නේ මගේ motivation එක. So some might think, okay, it's not good. His motivation. I need to go to pizza and his motivation. So the perception thinking is influencing. You're learning your knowledge, right? If you are much knowledgeable on particular thing, so that decide your buying decision. You're learning. You're well aware about whatever the medical drugs. You're well aware about the benefit out of whatever the milk powder or the personal care. Your buying decision goes based on your learning, your beliefs, attitudes, thinking patterns, viswasa monawa hari thiyena. So those things are influencing buying decision. Etara consumer buying decision gatthoth ehema අපි consumer buying decisions වලදී මෙන්න මේ factors හතරම බලපානවා consumer buying decisions වලට. So those things are there. අපි sell කරනවා නම් අපි salesman කෙනෙක් විකුණන්නේ personal customer කෙනෙක්ට නම්, if we are selling a product to an individual customer, you need to look at, okay, මෙයා buying decision එක, මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන්නේ family එකද, මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන්නේ මෙයාගේ social class එකද, මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන්නේ මෙයා move වෙන society එකද, මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන්නේ මෙයාගේ knowledge එකද, learning ද, right? So ඕවා බලලා තමයි අපි campaign designs කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම, right? අපි හිතන්න උදාහරණයක් විදියට දැන් why Yohani was used by Samsung to release that Z series, the new foldable series. One thing, Yohani became the trend figure in social media. මේ recent trend figure එක කුණා social media වල. ඒ වගේම බලන්න මේ Samsung ඔය product එක ගන්න මිනිස්සුන්ගේ කියන්නේ අපි ඔකට කියනවා innovators behavior. ඔය අලුත් product එකක් market එකට ආපු ගමන් ඔය වගේ product එකක් එකට attract වෙන කට්ටිය දිහා බලන්න, right? සමහර වෙලාවට මේ සමහරලාට අපි තරම්වත් පඩියක් ගන්න නැහැ. හැබැයි ටක් ගාලා අලුත් ෆෝන් එකක් ආපු ගමන් ගිහිල්ලා ගන්නවා නේ. I mean, so that type of innovator behavior, right? අපි ඔකට කියනවා innovator behavior එකක් කියලා. එතකොට ඒ products approach කරන. එතකොට ඒ teenage fun loving category එක. එතකොට යොහානි කියන personality එක මේ දවස්වල follow කරන. ඔන්න ඕවා approach කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක දැම්මේ. එතකොට මොනවද? perception, එයාගේ motivation, අර ඔන්න ඕවා බලලා. right? ඔතන ලොකු learning එකක් තියෙනවද? ඔතන ලොකු culture එකක් තියෙනවද? නෑ. ඔතන motivation එකයි, ඕක perception එකයි, lifestyle එකයි, ඔන්න ඕවා base කරගෙන තමයි මේ campaigns ඒගොල්ලෝ run කරන්නේ. So when you look at those things, you can identify. Now අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට, let's say Lankan to the last drop campaign. Can anyone recall the brand? Lankan to the last drop. Can anyone recall the brand? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? Lankan to the last drop. මොකද අන්තිම බිඳුව තෙක්ම වටී කියලා. මට මතක විදිහට අන්තිම බිඳුව තෙක්ම වටී කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. මතකද කාටද බ්‍රෑන්ඩ් එක රිකෝල් කරන්න පුළුවන්ද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා? Lankan to the last drop කියලා ආවේ කැම්පේන් එක. anyone? මතක නැද්ද බ්‍රෑන්ඩ් එක? බ්‍රෑන්ඩ් එක yes? Coca-Cola. Not Coca-Cola. Kick-Cola. Kick-Cola තමයි Lankan to the last drop කියලා. එතකොට Lankan to the last drop කියන කැම්පේන් එක ඕගොල්ලෝ ස්ටඩි කරා නම්, right? ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් කරේ කොතනද? අමුතුම motivation එකක් දුන්නා. Energetic, fun loving, right? ඒගොල්ලෝ මේ learning ගැන බැලුවද, beliefs, attitude මේවා කරාද? එතකොට personal and self concept එක ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් කරා. මොකක්ද ඇඩ්‍රස් කරේ? ඒ කියන්නේ outgoing කට්ටියත් එක්ක ඉන්න අර ඒ වගේ. right?
එතකොට ඒගොල්ලෝ කල්චර් සබ් කල්චර්ස් ඇඩ්‍රස් කරාද නැහැ. ඒගොල්ලෝ වොලට් වැලියු ඇඩ්‍රස් කරාද නැහැ. ඔකියුපේෂන් ඇඩ්‍රස් කරාද නැහැ. බට් ඒජ් ලයිෆ් සයිකල් ස්ටේජ් ඇඩ්‍රස් කරා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ෆැමිලි ගැන කතා කරාද නැහැ. ඒගොල්ලෝ කතා කරේ පුළුවන් තරම් අන්න ඒ ඇඩ් කැම්පේන් එකේදී ඒගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත කෝලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අප්‍රෝච් කරන්නේ කොතනටද? එහෙනම් ඒක බේස් කරගෙන තමයි. ඔතනදී කොකාකෝලා කැම්පේන් එකට රියැක්ට් කරා. කොකාකෝලා කැම්පේන් එකට රියැක්ට් කරේ ಭಾರತೀಯ සන්තුෂ්ව දාලා කොහොමද කෝක් තියනකල් ජීවිතේ මල් කියලා. එතකොට දැන් අරගොල්ලොන් කිව්වා අරගොල්ලොන් අර සෙග්මන්ට් එක ඇඩ්‍රස් කරගෙන යනකොට ಭಾರತೀಯ සන්තුෂ්ව දාලා කොකාකෝලා කැම්පේන් එක රන් කරන්න පටන් ගත්තා. හේ ලුක් කිය කෝක් තියනකල් ජීවිතේ මල් ලස්සන ජින්ගල් එකක්. කෝක් තියනකල් ජීවිතේ මල් කියන මේ කැම්පේන් එක ඒගොල්ලෝ රන් කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ බලන්න එතන වර්ඩින් එක පවා කෝක් තියන කල් ජීවිතේ මල් කියන වර්ඩින් එකෙන් පවා ඒගොල්ලෝ හැදුවේ හරියට ඕගොල්ලෝ වර්ඩින් එක කියනවා කෝක් තියන කල් කියලා කිව්වම ඒ කියන්නේ මේක තාම තියෙනවා. මේක අපි ඉන්නවා තාම. මේක තියෙන තාක්කල් ඕගොල්ලන්ට පොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙනකල් ජීවිතේම කෝක් ඇති වෙච්ච දවසට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන කෝලා ප්‍රොඩක්ට් එකකට යන්න. මේක තියෙන කල් ඕගොල්ලන්ට බ්‍රෑන්ඩ් එක shift කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔය රියැක්ටිව් කැම්පේන් එක කොකාකෝලා වලයි කික්කෝලා වල ලොන්ච් කැම්පේන් එකයි ස්ටඩි කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට හොඳට සේල්ස් වල කස්ටමර් මේන්ටනන්ස් කියන එක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ඒක කික්කෝලා කැම්පේන් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක කොකාකෝලා කැම්පේන් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක මැච් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් කික්කෝලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 100කට කොකාකෝලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් 4යි රන් උනේ my dear friends. අපි frequency එක බැලුවොත් එකක් තමයි Coca-Cola already there in the mindset because you just have to remind, but Coke didn't stop. They start reminding. ඒගොල්ලෝ කිව්වා right Coke තියන කල් ජීවිතේ මල්, so even you go there you come back we are there. එතන Coca-Cola Lankan to the last drop කියලා කැම්පේන් එක රන් කරා. They captured the brand with the brand name, but they couldn't capture the market share with the product category. So ඔතන තමයි තියෙන්නේ. බලන්න එතනදී අපි ඒගොල්ලොන් ඇඩ්‍රස් කරමුද? දැන් ඒතර Coca-Cola ඇඩ්‍රස් කරේ එක. දැන් ඕගොල්ලොන් Coca-Cola ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බැලුවා නම් කෝක් තියනකල් ජීවිතේ මල් පොඩි උන් ඉන්නවා. වයසක කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ටීනේජර්ස්ලා ඉන්නවා. young adultsලා ඉන්නවා. ඒ අර ඔක්කොම අර කාර් එකක් හප්පනවා ඇවිල්ලා තරුණෙක් කෙනෙක් කාර් එකක් හප්පනවා ඇවිල්ලා let me see if I can see this advertisement. බලමු මේ ඇඩ් එක ගන්න පුළුවන් වුණොත් yes it is there. Coke තියන කල් let me open it. wait මං ඉස්සලා සිනාබෝ වේවා ඇඩ් එක wait now look at this ad. Can you all see the screen? Can someone respond? I can't see. Yes. Now look at this address. Yes. ප්‍රේමයෙන් ජීවිත පුරවාලා ආදර හදවත මල් පිපිලා ඉවසන මොහොතේ ඉවසලා මිතුරන්ලා ජීවිත වෙමු කොසිනා මතකය හදගාලා සනසී ජීවිතේ රස විඳලා මේ කෙටි කාලේ මුදවිලා සතුටේ ජීවිතේ වෙන කොසිනා
look at that advertisement. කෝක් තියනකල් ජීවිතේ මල්. එතකොට එතනදී අපි ගත්තොත් බලන්න ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් කරන විදිය. Right? දැන් මේ campaigns හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න when you all can study successful brands, you all will learn how they do their sales strategy, how they do their marketing strategy, branding strategy. එතකොට ඒවා ස්ටඩි කරනකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට එන්නේ right. එතකොට එහෙනම් අපි මොනවද අපේ එකට කරන්න ඕනේ? Let's say the global distribution like a global retailer like Walmart study කරන්න, Carrefour study කරන්න, Tesco study කරන්න. ඕගොල්ලන් retail industry එකේ intermediary operation එකක නම් ඉන්නේ. study කරන I mean okay දැනට operate වෙන Blue Mark ලංකාවේ context එකෙන්, Spa Super ලංකාවේ context එකෙන්, international brands නෙවෙයි ලංකාවේ operate වෙන්නේ. ඒ වගේම බලන්න අනිත් ඒවා අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ brands කොහොමද ලංකාවේ ඇතුලේ operate වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට idea එක ගන්න පුළුවන් මොන වගේ sales strategies ද අපි implement කරන්න ඕනේ කියලා. stick වෙන්න එපා එක frame එකකට stick වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ decisions යන බදී මෙන්න මෙතන බලන්න ඒගොල්ලන් address කරපු තැන. ඒ කස්ටමර්ගේ මොන ඒරියා එකටද ඒගොල්ලන් මේ ඇඩ්‍රස් කරගෙන ගියේ. ඒගොල්ලන් ඇඩ්‍රස් කරගෙන ගියේ mainly කස්ටමර්ගේ right age life cycle stage and motivation එක දුන්නා. එතකොට personality self concept එක ඒ ඔක්කොම ටිකක් බලලා දැන් අනිත් එක Coca-Cola advertisement එකේ complete dimension එක පොඩි උන් රණ්ඩු වෙනවා, වයසක මිනිස්සු මේගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා, ගෑන් ළමයි රණ්ඩු වෙනවා. ඒ ඔක්කොන්ටම ඕන වෙලාවක සිනාබෝ වේවයි කියලා ඉවල. So they were talking about. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් අපි identify කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් global brands like Nike, Giordano, Puma, right? හිතන්න බෑ දැන් මම මේ local brands ගන්න නෑනේ අරකයි මේක කියලා ගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එම උදාහරණයක් විදිහට consumer product එකක් ගන්න Sunlight, right? දැන් Sunlight අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එම Sunlight advertisement එක let's say 2021 advertisement එක. wait. දැන් බලන්න මෙන්න මේ ad එක, right? කොතනටද මේක address කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපි බලන්න. Look at this advertisement, right? Okay, let me see whether you can get the volume. දැන් බලන්න මේ address කරලා තියෙන්නේ කොතනද? wait. Share the screen. Yes, can you all see this? Yeah. Now කලක් රැඳෙන්න double perfume look සමගින් එන නව Sunlight Rose. මගේ ෂර්ට්ස් කෝකෙද? ආයෙ පොදන්න වේද මන්ද? ටික දවසක්නේ. නෑ අන්න අරකි බලන්නකෝ. sorry අනේ මං ඇවිත් අස් කරන්න. තාමත් සුවඳයි. Sunlight Rose. රෝස සුවඳ තවත් තිබු කලක් රැඳෙන්න double perfume look සමගින් එන නව Sunlight Rose. ඔයා මේ ඔක්කොම මෙච්චර කල් තියෙන රෝස සුවඳක් අපේ ආදරේ සුවඳ වගේ. දැන් බලන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් දැන් එතන ඇඩ්‍රස් කරන්නේ කොතන මොකක්ද අපි මේ ඉගෙන ගත්ත ඒරියාස් වලින් ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. දැන් අපි කියනවා මෙතන කතා කරන මේ family life cycle එකක stage එකක්. life cycle stage එකක්. මොකද්ද මේ newly married couple එකක්. right? මෙන්න communication එක ඇතුළේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවාද ඔය Sunlight Rose එක ගන්න මේ අලුතෙන් බඳපු කට්ටිය විතරයි කියලා? නෑ. But I mean ඔතන තමයි මම කිව්වේ consumer customer approach එක. දැන් බලන්න ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් කරන තැන් මෙන්න මේ newly married couple එකක් අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලෝගේ ඒ atmosphere එක comfort කරන්න. දැන් newly married couple එකක level එකකට පරණ couple එකක් යනවායි කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලෝනුත් ආස වෙනවනේ මේ විදිහට මේ කියන්නේ ඒතර motivation එක build කරනවා මේ ad එකේ. තේරෙනවද? උතන කතා කරනවද culture? උතන කතා කරනවද sub culture? නෑ. මුකුත් නෑ. ඒතර එක buying behaviors අපි identify කරගන්න. food habits අපි ගත්තොත් culture කතා කරන්න පුළුවන්. fashion ගත්තොත් culture කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ seasonal cyclical variation එක යන දේවල් ගන්න පුළුවන්. so අපි identify කරගන්න ඕනේ අපි කතා කරන්න ඕන දේවල් market කරන්න ඕන patterns වල ඒවා buying decisions යන තැන් මොනවද කියන එක අපි identify කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න මේ analysis එකට අපි ගියොත් එම product wise.
එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් කොතනද මෙතන ඉකොනොමි කතා. දැන් මේ ඇඩ් එකේ ඉකොනොමි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රයිස් කියන්නේත් නැහැ. රයිට්. එතන තනිකරම දෙන්නේ මොකද? ලොකු මොටිවේෂන් එකක් දෙනවා. දැන් අපි ඇත්තටම දැන් මේක ඇඩ්‍රස් කරනවා ෆැබ්‍රික් සොෆ්ට්නර් මාකට් එක කවුන්ටර් කරන්න. එතකොට දැන් ෆැබ්‍රික් සොෆ්ට්නර් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ එකක් අරගත් දාන්න ඕනේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ෆැබ්‍රික් එක පොඩි වෙන්නේ නැතුව හොඳ සුවඳක් එක්ක අරගන්න. නමුත් දැන් සන්ලයිට් රෝස් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද? මේ රෝස් සුවඳ තියෙනවා කියන එක. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ අර ෆැබ්‍රික් සොෆ්ට්නර් දැම්මා වගේ පොඩි වෙන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මොකද? රෝස් සුවඳ. ඒතර අන්න අර ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ මොටිවේෂන් එකක් ගන්න. දැන් මොකද අපි දන්නවා සමහරලාට ඇඳුම් හේදුවට ඒ ස්මෙල් එක නැහැ. ඇඳුමට වෙනම පර්ෆියුම් දාන්න ඕනේ. ඩ්‍රෙස් එකට වෙනම පර්ෆියුම්, බොඩි එකට වෙනම බොඩි ස්ප්‍රේ, ඔය වගේ දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ පැති ටික බලන්න මිනිස්සෙට ප්‍රොඩක්ට් එකක් පර්චේස් කරන්න බලපාන සාධක තමයි අපි ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ. right? එතකොට ඒකෙන් අපි මේ ගියොත් අපිට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට easily දෙන්න. consumer market එක යනවා. any question? මොකද business market එක අපි කතා කරනකොට මට okay consumer buying behavior එක කතා කරමු. but any questions so far on this area? any questions? මොනවා හරි තියනවද? මම මේ examples එක්කම අරගෙන යන්නේ. Anyway, no. So let's look at now it's 10:25. Let's look at the psychological process of buying decision in consumer category. Okay, consumer, and remember this is a psychological process. එහෙනම් psychological process කියලා කිව්වම මේක purposely අපි හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේක උටෝ වෙන දෙයක්. හරි, එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මේ this buying decision cycle of a consumer goes through these 5 stages. First one, the need recognition. Need in the sense the problem identification එක. ඒ කියන්නේ requirement එකක් තියෙනවයි කියලා දැනගන්න. එතකොට requirement එකක් තියෙනවයි කියලා දැනගත්ත ගමන් අපි හිතමු we'll get an example, right? අපිට හම්බ වෙනවා wedding invitation එකක්. එතකොට wedding invitation එක අතට හම්බ වෙච්ච ගමන් ගෑන් ළමයින්ට නම් පළවෙනියටම මතක් වෙන දේ තමයි අප්පට සිරි. දැන් ඇදන් යන්නේ මොකක්ද? right? කොල්ලොන්ට නම් වෙනවලා දැන් gift එකක් ගන්න බෑ නිවාඩුවක් දා ගන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ දේ. right? ඒතර බලන්න අපි හිතමු දැන් dress එක තමයි concern එකේ. ඒතර need recognition එක. need එකක් identify කරලා requirement එක wedding එකට යන්න ඕනේ. මගේ best friend ගේ wedding එක. besties wedding, so I need to be the best than the bestie. yeah. ඔහොම නේද ගෑනලා මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය. ඒතර දැන් ඒ need recognition එක අපි identify කරගන්න. එතකොට ඒක අපි හිතලා කරන්නේ නැහැ. need recognition එක අපි identify කරගන්නවා. ඒක අපිට එන දේවල් අනුව. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක identify කරගත්තට පස්සේ පළවෙනිම දේ psychologically ඇතුළාන්තයෙන් වෙනවා. මේ neurons ඔන්න activate වෙන්න පටන් ගන්නවා. right, okay. මොකද්ද දැන් මං අදින්නේ? එහෙනම් ඔන්න ඇතුලෙන් Taman දන්න information analyze කරන්න පටන් ගන්නවා. මට මේ dress එක දැනට තියෙනවා. මේ dress එක තියෙනවා. සාරියක් අඳිනවද? කියන්නේ frock එකක් අඳිනවද? මේ Indian style ද, English style ද, Canadian style wedding එකක්ද? කොහොම wedding එකක්ද? එහෙනම් night time ද, day time wedding එකක්ද? ඔන්න ඔය information අනුව search කරනවා කොහෙන්ද මට dress එකක් ගන්න පුළුවන්? කොහෙන්ද මට මේ මොකක් වගේ එකක්ද ගන්න පුළුවන්? කොයි වගේ price එකකටද මට යන්න පුළුවන්? ඔන්න information හොයනවා. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ දැනට already paste වෙච්ච information මදි නම් අපි හිතමු ඔයාට idea එකක් නැත්තම් කොහෙන්ද wedding dress එකක් ගන්නෙ? සාරි මන්දිරේ යනවද? නාමල් බාලචන්ද්‍රන් යනවද? වෙන කොහේ හරි යනවද කියලා idea එකක් නැත්තම්. right? එතන දැන් අපි හොයන්න පටන් ගන්නවා. කොහෙන්ද මට අඳුමක් ගන්න කියලා. search information. ඒ information search කරනකොට දැනට ඔළුවේ තියෙන ඒවත් එක්කත් evaluate කරනවා. අලුතෙන් හම්බ වෙන දේවල් ටිකත් එක්කත් evaluate කරනවා. ඔන්න අපි evaluation එකකට යනවා මේ information search කරනවා. අපි මේ හිතලා කරන්නේ නැහැ. ඕන දැන් මම ඉන්න ඕනේ
මේ ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් කරන ස්ටෙප් එකේ. එහෙනම් දැන් පටන් ගන්න ඕනේ ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් කරන්න. එහෙනම් දැන් මට ඉන්ෆර්මේෂන් තියලා දැන් පටන් ගන්න ඕනේ ඉවැලුවේට් කරන්න නෑ. එහෙම හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි මේක. So this happens automatically. එතකොට සමහරලාට ඉවැලුවේට් කරන ගමන් තව ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් කරනවා. අපෝ මේක හරියන්නේ නැහැ. තව බලමු. තව ෆැෂන් මැගසින් එකක් බලමු. බලලා ඉවරලා සිලෙක්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් යනවා කස්ටම් ටේලර් එක කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඕන විදිහට ඩ්‍රෙස් මේක එකක් කරගන්න. ඔන්න ඉවැලුවේට් කරලා අන්තිමටම ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක කරනවා. ආ රයිට් ඕකේ මම මේක ගන්නවා. කියලා ඩිසිෂන් එක අරගෙන පර්චේස් කරනවා. right ඩිසිෂන් එක අරගෙන පර්චේස් කරලා now let's say as an example the wedding. ඉතින් වෙඩින් එක දවසේ අපි මොකද කරන්නේ ලස්සනට ඇඳගෙන කරගෙන යනවා. හොඳ ෆේෂල් එකකුත් දාලා ගෑන් ළමයින ලස්සනට ඇඳගෙන කරගෙන යනවා. මොකද්ද කරන්නේ? මේ ගිහිල්ලි වල පාටි එකට යනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් now you bought a dress by paying about 50,000. සාරි මන්දිර කියලා හොඳ සාරි එකක් ගන්නවා. අපි 50,000 කට හොඳ සාරියක් අරගෙන හොඳට උදේ ගිහිල්ලි වල මේ හොඳ ෆේෂල් එකකුත් කරගෙන රුපියල් 10,000 කට විතර දැන් වෙඩින් එකට යනවා. Now, as and when you enter, someone comes and said, "Oh my goodness, look here, you are so gorgeous, right? You are superb, you are so beautiful." අපි ගෑන් ළමයිගෙන් අහමු මොකද හිතෙන්නේ කියලා ඉවරලා. ගිහානි ඉන්නවද? ගිහානි are you there? Yes, sir. ඔව් ගිහානි එක්සැම්පල් එක අහගෙන හිටියද? Oh, sir. මොකද හිතෙන්නේ දැන් ඔයා රුපියල් 50,000 කට සාරියක් අරගෙන ඇඳගෙන දැන් යනවා. හරි? දැන් මොකද ෆේෂල් එකකුත් කරගෙන දැන් කවුරු හරි වෙඩින් එක දවස් දැන් ඔයා